وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala se favelle nous, c'est lui qui fait de nous tawfiq, nous fait mettre nous présence dans masjid. Allah subhanahu wa ta'ala fait qubul namaz qui fait accomplir, et Allah subhanahu wa ta'ala fait qubul nos présences à l'occasion de sa programme qui fait organiser là. Nous fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq et amal, l'ose qui nous pour gagner l'occasion en prendre. Sans plus tarder, nous commençons nos programmes par tilawat Quran, et parmi nous, nous avons Qari Madani Sahab, qui fait imam de Masjid Al-Aqsa. Plusieurs parmi nous avons l'occasion, de différentes occasions, nous écoutons ce tilawat Quran, nous écoutons ce qirat. Alors, parmi nous passons la parole pour nos mamans qui font tilawat Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفا وسلام لي عن فندرو شريف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
فاتبعوني يحببكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون
سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Subhanallah, nous finissons l'occasion d'écouter une jolie tilawat Coran par Karim Madani Sahab et sans plus tarder, nous rappelons nos frères Nadim Naoul pour les lier un Naat Sharif. Allah. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز جامنا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں
تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں اللہم صلی وسلم وبارک علیہ Alhamdulillah, après récitation d'un sharif, nous pouvons normalement concerner un sujet pour nos programmes ce soir. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam l'in propose l'islam. Et après lui, ce travail-là fin continuer par ban sahaba, ban tabi'i, ban taba'u tabi'i. Et après ces trois générations-là, travail din fin continuer l'islam, fin continuer à propager par des groupes de personnes, c'est normalement ban awliya Allah et deuxième c'est ban ulama kiram. Et tous les deux normalement on agit comme ban gardien pour sauvegarder Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Un peu tant de cela,
normalement concernant ça des gardiens qui nous tiennent en la personne des ban awliya Allah et en la personne normalement des ban ulama fin commence attaque ban là systématiquement d'une telle façon pour normalement faire du monde là perdre confiance lo ban awliya Allah lo ban ulama kiram et une fois qu'il normalement du monde là l'in perdre confiance lo ça des groupes lo ça des catégories du monde là alors l'ennemi normalement il vient facile pour lui véhiculer tout ce ban mensonge lui mettre tout ce ban programme malsain qu'il y a sur place et là normalement ça travaille là depuis des années et des années normalement peut faire peut vivre même juste pour normalement essayer de créer la haine pour ban awliya Allah et pour ban ulama dans l'équipe ban du monde juste avec ça l'idée qui normalement ban du monde arrête de faire confiance à des groupes de personnes là et là il vient facile pour normalement ce qui je dis ce qui normalement ban du monde dit il vient facile pour normalement faire accepter lui. Et ces derniers temps les chagrins normalement l'état nougat sa quantité attaque qui finit la personnalité et le mazhab Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi systématiquement normalement puis attaque mazhab Hanafi puis attaque Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi pourtant Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi il forme partie parmi ban salaf et nous dit dans 4 imams qui normalement fin premier qui normalement fin développe sa scientifique c'est normalement Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi même 3 les autres imams qui fin ont bénéficié avec sa travail qu'Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi fin faire alors sans plus tarder nous allons inviter parmi nous Maulana Abdul Mustafa et nous Oustad Qari Mansour Sahab parmi nous pour commencer par passer la parole et pour faire une explication et les regretter pour nous informer Maulana Haroun il n'a pas pour capable mettre sa présence dans sa programme là finir meilleur dans la famille alors l'in bizan normalement là-bas alors nous des personnes nous des ulama qui là je pour passe nous notre message c'est qui là alors sans plus tarder nous passe la parole à Maulana Abdul Mustafa. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رت علامة أستاذ قاري منصور صاحب حفظه الله تعالى قاري مدني صاحب من علماء من أئمة من حفاظ من frères من sœurs من enfants السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne tawfiq pour nous donner nos présences dans sa programme, un programme important que nous cause concernant Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala an, lumière pour ummat et sa compréhension dans din. Alhamdulillah, nous, ban Hanafi, nous dit qui nous fait taqlid de Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi dans fiqh, il est important pour nous connaître concernant imam qui nous peut suivre, qui nous peut faire ce taqlid. Et pour nous comprendre l'importance de Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi et comment il y a une lumière pour sa ummat là et sa contribution, il est important pour nous retourner sa zamana ou bien un petit peu avant Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi et nous essayer de comprendre dunya comment c'était à l'époque là ou bien plus précisément dunya et islam, c'est-à-dire qui ban challenges musulmans qui peut faire face, qui ban fitna tiena et
Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, face à sa bande challengeuse là, qui contribution les phénomènes. Et quand nous comprenons ça, nous pouvons trouver, nous arriver aux conclusions, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, sa contribution est énorme. Il contribuait beaucoup. Quand on étudie l'histoire, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec din islam, Coran, Sunnah, après il a son wafat. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam a son wafat, Abu Bakr Siddiq bin Khalifa, après un peu de temps, il a son wafat, Hazrat Umar radiyallahu anhu bin Khalifa, Hazrat Umar radiyallahu anhu bin Shahid, après lui, Hazrat Uthman radiyallahu anhu bin Khalifa. Au commencement, tu peux rouler bien, ne pas dire pas qu'il y a un problème, problème tout le temps finina. Mais seulement, fitna commençait dans zamana Hazrat Uthman radiyallahu ta'ala an. Quelques années, tout est ok, mais après, finina est nommé Abdullah ibn Saba qui fait son apparition. Et ben, ulama fin explique concernant lui, par exemple, maintenant, Lisanul Mizan, volume 4, page 483, Hafid ibn Hajar Asqalani, il dit, Abdullah ibn Saba min ghulati zanadiqa, dal mudil. Et aussi, Hafid ibn Hajar Jano, qui Abdullah ibn Saba, litiyan Yahudi, kana Yahudiyan, fa'adhara al-Islam lin prétend amen iman. Alors, tiyan Yahudi, l'ennemi, l'in prétend être musulman, et le final un peu partout, dans les différents la ville, sem fitna, faire des ordres, et faire bandimon contre Khalifa, Hazrat Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an. Dans sa même l'époque, Abdullah ibn Saba et son fitna, premier fitna apparaît. Et on connaît premier fitna qui était, et ça a besoin de faire nos pères. Premier fitna qui apparaît, c'était un fitna qui invente mensonge le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de ça, peut-être Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui plaît mutawatir, ou bien nous dit dans la catégorie mutawatir, les plus hautes, Mullah Ali Qari Jano, 70 sahaba fin rapport de ce hadith là, including Ashara Mubashara da Mirqatul Mafati li Jano, c'est hadith man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ou comme qala alayhi salam. Il dit celui qui cause menti par exprès le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il prépare sa place de Jahannam. Là, dans sa zamana, Ousmane Ghani radiyallahu anhu sa khilafat, Abdullah ibn Saba fait son apparition, fitna a commencé et fin commence à attribuer mensonge à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, là, nous gagnons une riwayat pareille dans Sahih Muslim. Ibn Sirin dit, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitna. C'est-à-dire, avant fitna, quand quelqu'un vient dire, moi, présente-toi parole de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, man sahaba pas tu peux demander, to sanad qui était. Qui sanna? Te peut rapporter, depuis qui sanna te peut rapporter sa hadith là. Je pas tu peux donner autant l'attention à sanad, parce que pas tu es un mensonge. Mais, falamma waqa'atil fitna, qalu sammu lana rijalakum. Mais quand finit dans fitna, là qui quelqu'un prend hadith vini, maintenant dit, donne-nous nom de ton narrateur avec qui te peut rapporter sa hadith là. Bref, fitna fin commencer là, avec mensonge. Ce qui bizarre fait à nous payer parce que Zoji aussi, malheureusement, nous attribuons beaucoup de mensonges à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et parfois nous pensons nous pouvons faire neki. Nous gagnons un faux hadith par WhatsApp et nous share, nous pensons nous pouvons faire neki. Guna ça. Un des plus grands guna ça. Cause menti le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Fitna a commencé. Nous arrive shahadat de Hazrat Uthman. Ensuite, Hazrat Ali bin Khalifa. Hazrat Ali bin Khalifa, là, finena un certain désaccord entre lui et Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu anhu. Tous sahaba,
nous avons respect. Mais seulement depuis là, nous avons une division qui commençait. Qui est une division? Nous avons une khawarij, une khariji. Un secte, un groupe qui émerge. Et ça, une khawarij là, vous connaissez, les ulama disent un bon parti là-dedans, zutchi de l'armée Hazrat Ali radiyallahu anhu. Zutchi de l'armée Hazrat Ali, mais ensuite ils ont détaché depuis Hazrat Ali radiyallahu anhu. Man khawarij. Comme ça même, dans ce zamana-là, parmi les groupes égarés, parmi les dissensions, nous gagnons comme si bœuf de celui qui dit que Hazrat Ali radiyallahu anhu est divinely appointed et qui pas bisa Hazrat Ali bin Khalif, pas bisa Abu Bakr Siddiq bin Khalif, Hazrat Ali qui bisa bin Khalif. Alors là, ça, un groupe commence à émerger là, nous avons un Shia, de l'autre côté, un Khawarij. Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala an, Livin Khalif, l'année 41 Hijri. 41 Hijri. Dans cette époque-là, nous avons un autre groupe qui émerge, c'est un Mu'tazila. Rappelle bien, nous encore l'année 41 Hijri là. Nous finissons plusieurs fitnas. Nous gagnons maintenant un Mu'tazila. Mu'tazila, je ne sais pas depuis Ummat, avec ça, pensée-là, je dis, nous pas pour concerner avec politique, nous c'est pas nous allons faire ibadat dans quoi. Alors là, Mu'tazila, comme un secte qui commence à émerger là. Dans sa même l'époque presque, nous gagnons l'islam propagé dans différents pays et différents peuples, différents qawm, Yahoud, Nasara, ils amènent iman. Quand on amène iman, parfois, banna peut venir, zut piamène zut aqida et tajsim ensemble avec zut. Aqida et tajsim, c'est quoi? D'une façon simple, attribuer l'écho à Allah. Attribuer l'écho à Allah. Alors, aqida et tajsim viennent avec banna. Comme ça même, nous gagnons une certaine personne appelée Ma'bad al-Juhani. Lui vient avec un autre fitna. Qui fitna? Alors, dans ce zamana, il y a un gouverneur injuste. Un gouverneur injuste. Ce gouverneur-là, il est capable de venir, il fait zulm le banjimoun. Ensuite, là, quand banjimoun fait shikayat, il dit, tu connais, mon fait zulm le toi, parce qu'il dans mon takdir, tu pour me faire zulm le toi. Et pareil, comment un voleur a venu coquin koto, ou attraper, ou amener la police, il dit, mon coquin, à cause de mon takdir, tu pour mon coquin, alors moi, mon majjour. Right. Alors, ban gouverneur, pour couillon, Jimon, fin commence, dit, nous pouvons faire zulm le toi, mais nous pouvons un choix, nous pouvons faire aller à cause de nos takdir et aller comme ça. Alors nous gagnons sa personne Ma'bad al-Juhani, Livin veut dire avec ce idéologique qui forme un secte qadariya, ben là dit nous pas accepter takdir là même. Pas accepter takdir. Astia, quand un secte fin formé, pape et ça, zamanala, Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, yanko le salati ala, Hazrat Umar Sogason. Hazrat Umar Sogason, Abdullah ibn Umar, li, kalintansa, li dit, me dissociez-moi avec zut. Parce que takdir, li forme partie de mon point fondamental dans din, ça. Nous avons un iman de takdir. Vous pouvez comprendre, qui quantité fitna finena. Tout ça là avant Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Alors, quand certaines fin deny taqdir, alors sa personne Ma'bad al-Juhani, quand certaines fin servir taqdir pour justifier son injustice, Ma'bad al-Juhani il dit nous deny taqdir. 40 ans après nous gagne Jaham bin Safwan, depuis lui finina beaucoup fitna, nous avons secte Jabariya aussi. Veut dire, ça n'a pas de l'autre extrême. Un peut deny taqdir
et l'autre pédia nous comment dire un ros nous pas capable faire non rien nous majbour mais nous n'a aucun choix alors finina deux extrêmes des groupes d'élégaments. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi il prend naissance l'année 80 Hijri. Quand il prend naissance l'année 80 Hijri, il trouve tout ça et sans oublier Waqi'a Karbala. Waqi'a Karbala quand ça finit au cœur, ça amène nous a déjà plus grande division de parmi les musulmans qui jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à Qayamat ça pas pour solve sunni shia alors finina ban conséquence li finina ban conséquence Waqi'a Karbala oui ça à l'époque là li pas tiennent la guerre de aqida mais seulement après li finina se l'effet lo aqida li finina se l'effet lo aqida Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi il prend naissance l'année 80 Hijri. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi peut trouver de l'autre côté Wena ban Khariji qui n'a guerre contre Hazrat Ali radiyallahu an qui les fait shahid Hazrat Ali radiyallahu an et Amir Muawiyah radiyallahu an ou gain ban Khawarij qui peut dire celui qui commet un grand guna il y a un kafir ça te fait takfir Khawarij tu peux dire ça. De l'autre côté, Shia, avec cette exagération, les connus, cette manque du respect à Ban Khulafa, nous gagnons Ban Mu'tazila, il y a beaucoup d'issues, Aqida, il y a beaucoup de divergences entre avec Mu'tazila, parmi finalement fitna de Khalq Qur'an, c'est-à-dire Mu'tazila, en bref, je dire que Qur'an, les created, qu'Aqida de Ahlus Sunnah, c'est qui? Qur'an n'est pas created. Bref, finina beaucoup fitna. Imam Abu Hanifa venu. Très souvent, nous connaissons Imam Abu Hanifa comme un imam de fiqh qui certainement l'y était. Comme on peut dire au fiqh, c'est-à-dire nos fiqh zodi, c'est rosa, zakat, hajj, taharat, nikah, talaq, l'héritage, qui se fait un doute là-dedans. Les imams dans fiqh. Mais seulement Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, avant fiqh, il y a un imam d'aqida. Il y a un imam d'aqida. Ouvert Maktaba Shamila. N'est qu'ouvert Maktaba Shamila. 5 000, 6 000 livres. Allo catégorie aqida. Alors, il vous donne un livre aqida. De différents ulama, différentes écoles de pensée, différentes l'époque. Mais, quand on guette dans la liste là, qui premier alim ce nom Ena qui n'écrit un livre d'Aqida, c'est Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi. C'est-à-dire Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, quand il trouve sa quantité fitna qui est là, sa quantité challengeuse qui est là, et chacun peut propage son idéologie, son légalement. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi lit le premier alim qui se livre, qui nous gagne, qui nous explique Aqida là, et ce qui est important et intéressant. Zodi, nous mal comprend Balarat. Nous pensons Balarat, rhétorique, éloquent, veut dire servir ban gros mots. Gros mots, on peut dire jouer, non. Gros mots veut dire un mot difficile. Nous pensons ça c'est Balarat. En réalité, c'est pas ça Balarat. Balarat c'est kalam fasih qui selon muqtada de hal. Et kalam fasih veut dire ou cause un langage qui dit moun là li comprend. Penatanafur kalimat etc. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi quand il trouve sa ban fitna là, il trouve l'importance éduque sa communauté là le sujet aqida fondamental. Alors bizarre un livre et livre là il pas capable un gros livre 100-200 pages lit quelques pages mais seulement dans ça un livret là quelques pages là pour bizarre enseigne sa ban musulman aqida fondamentale d'un musulman. Première personne qui fait ça dans sa ummat là et qui nous est dans ce livre devant nous, c'est Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Et on connaît
Quand nous étudions usul al-fiqh, beaucoup de livres usul al-fiqh et nazoji. Il est facile pour écrire un livre usul al-fiqh zoji qui fait parce qu'il y a une recherche de tout ça van ulama là. Comprends? Quand la case est finie montée, fondation là, miraille là, qui est difficile est dans beaucoup là. Ce qui est difficile c'est fouiller, monter sa fondation là, faire une solide, là build là. Alors, celui qui vient après, il a facilité, parce qu'il y profite avec ce qui va le passé fin faire. Comme ça même, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il est le premier qui fait ça. Et ben, qui vient après, maintenant, il amène cette contribution. Jusqu'à qui? Même Imam Tahawi. Imam Tahawi. So, Aqida Tahawiyya, qui est enseigné, Imam Tahawi, il pas passe par 10 chemins. Il commence sur Aqida Tahawiyya, il dit hada dhikru bayani aqidati ahli sunna wal jama'a. Il dit on peut expliquer, on peut faire bayan aqida ahli sunna wal jama'a selon l'enseignement Imam Abu Hanifa, selon l'enseignement Imam Abu Yusuf et Imam Abu et Muhammad al-Shaybani. L'invin dans les années 300 Hijri, mais il peut dire où c'est qui Imam Abu Hanifa, comment Imam Abu Hanifa fin enseigné. Alors il est là Imam Abu Hanifa, il vient avec Al-Fiqh al-Akbar. Et quand on lit ça, là, nous ne pouvons pas faire classe, là, nous ne pouvons pas faire leçon, là. Mais on peut montrer où ça travaille de Al-Fiqh al-Akbar, là, comment, qui fait Imam Abu Hanifa fin écrire. Et quand on lit maintenant, nous disons à là, c'est un Mu'tazila. Mu'tazila, et dans certaines man, ikhtilaf avec nous, nous pas d'accord. Par exemple, nous avons le sujet de Sifat. Allah subhanahu attribue. Ahlus sunnah wal jama'a, nous aqida c'est, Imam Abu Hanifa dit, wa sifatuhu fil azali ghayru muhdatha wa la makhluqa. Allah subhanahu attribue, je n'ai pas created. Allah subhanahu attribue, je n'ai pas created. Mu'tazila, tu peux dire, un attribut de Allah created. À cause ça même qu'ils ont dit Coran makhlouq. Imam Abu Hanifa, il n'est pas pour réfuter ban là. Non, non, non. La ligne de non, explication là, dans la ligne, pour qui ces enfants là, ils apprennent son aqida et ils referment sa aqida fondamentale là. Comme ça même, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, vous connaissez? Il y a un point. Nous pouvons faire une leçon, alors, comment dire, faire bardage, mais aujourd'hui, parfois, il y a certains gens, je te mets Imam Abu Hanifa d'un côté et je te mets Imam Bukhari de l'autre côté. Right? Comment dire? Celui qui peut suivre Abu Hanifa, il ne peut pas suivre Bukhari. Right? Mais moi, je vais dire aujourd'hui, Imam Bukhari, ce qui finit passer, sa persécution qu'il a passée, la fin de ce la-vie-là, Imam Abu Hanifa, plus qu'il 100 années avant, tu finis de défendre Imam Bukhari. Comment? Imam Abu Hanifa, il a sur wafat l'année 150 Hijri. Imam Bukhari, pas connaît. Imam Bukhari, il a sur wafat l'année 256 Hijri. Veut dire, où est l'année wafat là même, il y a plus qu'il 100 années de différence. C'est moi ici, explique-moi un petit peu. Parce qu'il y en a beaucoup parmi eux qui n'en prennent un peu aqida, peut-être les capables facile, mais ça, un point. Imam Bukhari, de ce zaman, alors, ce qui, comment dire, que l'India, sur la vie féminine difficile, c'est sur l'opinion concernant l'attribut de Kalam. L'attribut de Kalam. Parce qu'il y a beaucoup de fitna, Mu'tazila, sur l'effet, Imam Ahmad finit persécuté, finit emprisonné, et finalement Imam Ahmad Dinges au wafat, Imam Ahmad ibn Hanbal son élève finit resté. Parmi Imam Ahmad son élève, c'est Imam Bukhari. Imam Bukhari concernant Kalamullah, tu peux dire, est livré, nous aussi nous disons pareil, tu peux dire, Al-Qur'an Kalamullah, ghayr makhlouq. Tu peux dire, Coran c'est Allah sa parole, غير مخلوق, il n'est pas created, mais أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا.
Mais, l'Ichpédia, Allah se parole par makhlouk, mais nous alphaz, quand nous peut prononcer, right? Mais ça, nous lecture, nous peut prononcer, ça, les forme partie de nous ban action, et nous ban action les makhlouk. Nous ban action les makhlouk. Ban extrémiste, Hambali, on n'a pas d'accord avec ça. On a dit non. Tu bizin dit même te lafz de Coran li makhlouk. Imam Bukhari pas d'accord avec ça. Que Imam Bukhari pas d'accord avec ça. Imam Bukhari pas na place pour aller, il sorti pour aller dans la ville, il finit une nouvelle qui banna pour faire des autres là-bas, il sorti là, il y a là-bas, finalement Ramadan, il arrive à un certain endroit, il dit ya Rab, tu la terre grand mais paye na place pour moi, donne-moi mon wafat. Imam Bukhari gagne son wafat 1er Shawwal l'année 256 Hijri, jour Eid. Imam Bukhari finit de pied sécurité. Imam Bukhari pas tient na place pour aller. Maintenant, c'est qui Imam Bukhari findia? Exactement comme ça même dans l'idée al-Fiqhul Akbar. C'est qui Imam Bukhari? القرآن كلام الله غير مخلوق أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا exactement dans الفقه الأكبر إمام أبو حنيفة جاء ولفظنا بالقرآن مخلوق ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. Plus qui s'en banane avant, Imam Abu Hanifa, il finit quitte argument là, il finit quitte explication là, il allait. Et ici, peut prendre Bukhari, un côté, peut mettre les comptes à Baya. Imam Bukhari, il y a un très grand savant, Amirul Mu'minin fil hadith, mais la vérité reste la vérité. Imam Bukhari, parmi son ustad, c'est Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, parmi son ustad, c'est Imam al-Shafi'i. Imam al-Shafi'i, parmi son ustad, c'est Imam Muhammad al-Shaybani. Imam Muhammad al-Shaybani, parmi son ustad, c'est Imam Azam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi. Un seul ça. Ikhtilaf dans fiqh, ou bien d'un issue qui n'est pas fondamental, ça est non. Mais un seul ça. Comme ça, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi oulia. Motijaout alayla tiena fitna demande qui reject taqdir. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi livini qui peut expliquer nous taqdir. Il dit wa huwa alladhi qaddara al-ashya wa qadaha wa la yakunu fi ad-dunya wa la fi al-akhirah shay'un illa bi mashi'atihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi wa katabahu fi al-lawh al-mahfuz walakin katabahu bil wasf la bil hukm. Chaque mot là-dedans demande une explication dans la classe, mais bref, Imam Abu Hanifa Pédiano nous croit dans taqdir, mais n'a pas besoin de croire qu'il y a comme une roche, ou pas capable de faire non, il y a un choix. Non. Il dit non, nous avons un choix, et si nous pouvons choisir pour faire gouna, nous qui en tort. Et nous pouvons besoin répondre, nous accountable devant Allah subhanahu wa ta'ala. T'allais la moitié jaou parmi ban fitna qui t'y vini, c'était aqidah et tajsim. Imam Abu Hanifa il peut dire avec ça aussi là, dans un seul livret, quelques pages, il peut dire avec ça aussi là, il dit concernant Allah wa huwa shay la kal ashya wa ma'na shay ithbatuhu bila jism wala jawhar wala arad wala hadd la wala didd la wala nidd la wala mithla la wala hu yad. Maintenant, il y a une confusion concernant un attribut de Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanifa findia walahu yad. Allah ina yad wa wajh wa nafs كما ذكره الله تعالى في القرآن فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف. Question là c'est est-ce qu'Allah il a la main, Allah il a les pieds, Allah il a figure, lahu wajh, qui veut dire ça? Moi dire lia phrase là complète, l'inji lahu yad wa wajh wa nafs. Mais tout ça c'est lahu sifat bila kaif. Imam Abu Hanifa aucune place panjia qui Allah ina yad
haqiqiyya. Pena. En d'autres mots, Imam Abu Hanifa lit ce aqida qu'il peut enseigner là, aqida de ban salaf, qui dit tafwidul ma'na wa nafyul kayf. L'injeli la bila kayf. Allah subhanahu sifat, c'est pas organe. Parce que quand nous dit Allah est réel, yad haqiqi, mais ça mine organe. Imam Abu Hanifa, so, explication. Nous disons, certains gens ne sont pas d'accord avec les Sahaba. Imam Abu Hanifa il vient avec son explication. Il dit wa afdalun nas ba'da an-nabiyyin alayhimus salatu wassalam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Meilleur insan après le Nabi Abu Bakr as-Siddiq, thumma Omar, ensuite Hazrat Omar, thumma Uthman, ensuite Uthman dhun Nurayn, thumma Ali, ensuite Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. Certains peut-être pour rejeter karamat. Il dit wal ayat thabitatun lil anbiya wal karamat lil awliya haqq. Les causes concernant ça aussi là-dedans. Et il continue comme ça. Et veut dire, l'in donne ça afin que les musulmans y en prennent son aqida et les protègent son aqida. Aujourd'hui, la grande question c'est, nous Hanafi, est-ce que nous étudions Al-Fiqh al-Akbar ou bien un livre similaire à Al-Fiqh al-Akbar? Nous Hanafi, non? Est-ce que nous étudions? Ça, c'est la grande question. Allah subhanahu wa ta'ala fait khair pour Ahlus Sunnah wal Jama'a wa ma alayna illa al-balagh. Alhamdulillah, nous finissons l'occasion, écoute Maulana Abdul Mustafa. Et ce soir, nous sommes en présence de nos stades Khali Mansour parmi nous. Et sans doute les filles là, de différentes occasions pour nous, et en même temps, à chaque fois qu'il fait une besoin de faire une aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a, les filles faire malgré normalement bonnes contraintes, malgré bonnes difficultés, autant qu'il est capable de défendre aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et encore une fois, les temps bonnes critiques levées, vous trouvez normalement là pour assumer ses responsabilités, pour lui faire ce bon travail. Allah subhanahu wa ta'ala donne barakat de sa vie et Allah subhanahu wa ta'ala garde lui en bonne santé afin qu'il nous continue à bénéficier avec sa ilm qui Allah subhanahu wa ta'ala fait n'accorde. Sans plus tarder, nous passons au stade Kariman sur la parole. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner nous l'occasion pour rendre hommage à une personnalité comme Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Une personnalité qui, grâce à son explication de ce qui est dans le Coran et Hadith, nous peut pratiquer nos dînes. Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul nos présences et Allah donne nous tawfiq et amal ce qui nous gagne l'occasion pour en prendre de ce programme-là. Amen. 10 points
Nous avons eu l'occasion de faire ziyarat qabr de l'imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi de Bagdad Sharif. Et quand nous dit à Bagdad Sharif, nous avons aussi qabr de Sayyiduna Imam Sayyiduna Ghaus Pak radiyallahu anhu. Mais le temps où on fait la comparaison entre ces deux personnalités-là, nous trouvons peine à l'air où pour gagner du monde peut faire ziyarat côté qabr de Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Et d'ailleurs, il y a un masjid même là-bas. Chaque namaz où aller, il y a quelqu'un qui peut faire ziyarat. Et qabr là, bien arrangé, bien entretenu. Mais par contre, quand nous avons le qabr de Sayyiduna Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, mais nous ne trouvons pas les autres gens qui peuvent faire ziyarat, c'est juste nous tout seuls. Qui donne nous l'idée, Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, c'est une personnalité qui n'a de l'oubli. Il n'a de l'oubli. Et peut-être une parmi les raisons dans l'Irak, plus beaucoup de monde de Shafi'i, alors, d'autres comment dire, donne ça l'attention qui est besoin à Sayyiduna Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Ça, nous comprenons. Mais quand nous disons nous, Mauriciens, nous, Hanafi, un côté, nous, Hanafi, parce qu'ils nous suivent, Imam Azam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, et l'autre côté, nous, Qadiri, parce qu'ils nous suivent, Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi. Mais, si vous faites une analyse, peut-être on fatigué tendez, Orus Sayyidina Ghaus Pak, on fatigué tendez. Mais bien tigin, autant un jomon peut donner un dawat, mais moi peut donner toi dawat pour Orus Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, bien tigin. Peut-être vous pas entendez ça. C'est juste un calendrier qui est dans Orus Imam Azam Abu Hanifa. C'est juste un calendrier. Mais pratiquement, pas bien. Nous Hanafi, nous oublions Imam Abu Hanifa. Nous Hanafi malgré. Et ça, pour moi, c'est raison principale, nous ne venons pas de monde qui n'est pas intéressé avec ni ilm, ni fiqh. Nous ne sommes pas intéressés avec ça. Nous avons habitué de faire, comment dire, karamat, miracle, manger, boire. Comprenez? Raconte bande d'affaires qui, comment dire, faire plaisir, attendez, correct. Mais nous ne sommes pas intéressés avec fiqh, nous ne sommes pas intéressés avec ilm. Comme on veut dire, ilm, fiqh, dans son vrai sens. Sinon, tout le monde déclare alim, aujourd'hui, ça me connaît. Tout le monde déclare alim. Tout le monde déclare alim, tout le monde déclare faqih. Et dans tout coin la rue, alim, mufti, pas tout gagné. Mais seulement les bons on connaît. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sa parole. Nabi Karim pécose avec ban sahaba, il dit à ban là, oh mon ban sahaba, je dans un zamana, qui est beaucoup parmi du monde, qui, malgré les lit à moins, mais il comprend beaucoup. Nabi Karim dit, il y a beaucoup parmi eux, lit à moins, mais il comprend beaucoup. Allah il donne une compréhension dans le din. Nabi Karim dit, pour arriver à un zamana, pour il y a beaucoup de monde pour lire, mais seulement bien tigin qui peut comprendre.
comprendre une petite chose dans le dîme, n'est pas une affaire donnée à tout le monde. Et en même temps, comprendre ça aussi. Saisissent un livre, ça grossière là ou bien ça grossière là, si tu suffit pour qu'on dise à tout le monde, gagne chemin droit, mais Allah tient la Qudrat, pose un Coran, une montagne, dit à un arabe, un Coran là en arabe, prends le livre là, de te lire, de te comprendre, fais amal là. Tu peux faire, hein? Qui utilité tient pour envoyer autant de Nabi Rasoul, donne ban là livre, pour qu'il ban là l'explique le livre là. Ce qui veut dire, le livre là, pour lire, oui, ou lire, mais pour comprendre dans son vrai sens, il n'est pas donné à tout le monde. Et dans ce monde qui Allah il donne la compréhension là, il est capable de guider. À cause de ça, dans Surah Al-Fatiha, quand Allah il enseigne nous faire dua, les pan dit nous comme ça, Ihdina sirat al-mustaqim, oh Allah guide nous le chemin droit. Après ça, les pan dit Surat al-Quran, ou bien Surat al-Hadith, les pan dit ça. Il dit Surat al-ladina an'amta alayhim. Ce qui veut dire, chemin droit là, Allah a attribué à une personnalité. Surat al-ladina an'amta alayhim. Et une servité là en pluriel. Surat al-ladina an'amta alayhim. Quand une servité en termes pluriel, ben ça l'idée. Et moi, je suis 10 prophètes, moi. Je trouve ça l'idée là tombée. Parce que si tu suffit suivre 10 prophètes, mais tu as dit un seul nom, singulier, qui fait une dit alayhim. Et le Coran, n'y peut expliquer nous plus devant, qui savent là, ça alayhim là, ban Anbiya Kiram, ban Siddiq, ban Shuhada, ban Salihin. Ce qui veut dire, ça du monde qui veut dire, moi, je ne pas suivre personne, moi, je suis 10 prophètes, je obéis à 10 prophètes, l'idée là, il faut c'est. L'idée là, il faut c'est. Sinon, Allah pas vous dire en pluriel. Alors, Allah, il a attribué le chemin droit à une personnalité là. Qui fait parce qu'il est dans sa personne là, qui pour comprendre le livre là, comment bizarre pour expliquer, pour comprendre le hadith, comment bizarre est capable d'expliquer. Ou imaginez un muhaddith peut faire des sons. Le temps il peut faire des sons, il cite un hadith. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne faudrait pas qu'il arrose jardin ce prochain avec ce de l'eau. Parmi mes élèves, un levé, il commence à faire istighfar. Il commence à faire istighfar, il dit, je vais commettre guna. Mais moi, je tiens l'habitude, quand je peux occuper mon plantation, je peux arroser, de l'eau qui peut rester, je peux zetli dans la plantation de mon voisin. Alors là, mon hadith là explique. Il dit, ils n'ont pas ça. Hadith là, pas dire toi ça. Il n'est pas dire ça de l'eau qui t'arrose les légumes là. Il n'est pas dire ça. Hadith là peut dire, il ne faudrait pas qu'il arrose jardin ce prochain avec ce de l'eau, il a envie de dire, il ne faudrait pas qu'un monsieur gagne une relation avec une madame qui est déjà enceinte pour un de l'autre monsieur. On comprend hadith là. Hadith là, il servit de l'eau, il servit terrain. Mais son meaning, il n'est pas cause de l'eau, il n'est pas cause terrain, légumes, c'est pas qu'il a fait là. Il est cause une madame qui est déjà enceinte pour un autre du monde, un monsieur n'a pas le droit de gagner une relation avec lui. Mais pourtant, ça élève là quand il entend le hadith là, pour lui, il ne comprend l'autre affaire. Bon, hadith là fait qu'il comprend non, il peut dire l'autre affaire là. À cause de ça, dans le Coran, plusieurs ayats, Allah subhanahu wa ta'ala, il cause l'importance, compréhension d'ordine. Une service. Terme, la'allakum tafqahun, yafqahun.
Il servi terme liyatafaqahu fid din. Allah une ordre musulman qui dans la communauté là, depuis dans chaque groupe, il y a une partie banjomon de consacrer tout le temps, de emprunter din, et ensuite quand on retourne vers notre peuple, d'avertir notre peuple pour qu'il banjomon là capable de comprendre. Coran il dit nous ça. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il encourage son ummat pour étudier din, emprunter din correctement. Et quand nous dit emprunter pas veut dire ou download des feuilles papier de internet, grave erreur. Ça m'a fait aujourd'hui ou peut dire moi AI là, il n'est pas fiable 100% ça. Mais nous ne pouvons pas penser correct ça, c'est mais moi, mon fini vient fakir, un seul coup de moi, n'importe qui l'a fait qui a demandé, ah ouais, jaïz. N'importe, oui, pas jaïz. Il vient moufti en place. Il n'est pas comme ça. Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Maulana, il explique où sa contribution en termes aqida musulmane. Un parmi ce livre qui Maulana a cité Al-Fiqh al-Akbar, comprend bien. Il appelle Al-Fiqh al-Akbar. Pourtant, fiqh, pour nous, fiqh, les causes, masla, masail, halal, haram, jaïz, pas jaïz. Mais plus grand qui ça, plus important, compréhension d'Adin, c'est un djoumoun qui comprend son akida avant tout. À cause de ça, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il donne ce nom-là, Al-Fiqh al-Akbar. Il explique un fiqh, compréhension d'Adin, lié avec akida man musulman. Il est important parce qu'il sent un akida qui est correct, ou fait namaz toute longue la vie, il n'est pas valable. Il explique ça. Et il y a aussi un autre livre, ce wasiya, ce conseil qu'il a donné pour un musulman reste ferme le sur akida. Livre là. Mais seulement insan, quand Allah peut dire insan, innahu kana zaluman jahula. Insan zalim. Et les jahil, grand zalim. Mais pas pour nous. Ça travail que Imam Abu Hanifa a fait, a quitté là, mais n'a falsifié ça. Falsifié livre là. Falsifié manuscrit là. Imam Abu, un exemple, Abu Jaou, Imam Abu Hanifa dit que Allah Rabbul Alamin a créé Ars pour exprimer son qudrat et il n'a pas créé Ars pour qu'il y assise l'eau là, pour qu'il y fixe l'eau là. Il servi بغير استقرار. Ben là, il change mot là, il fait summa istaqarra alay. Allah il assise l'eau là. Il change lui. Il falsifie lui. Alors, comme on dit, là, il n'a pas gagné par des feuilles papier, c'est un ustad qui est capable de dire ou prend livre là ou aller, ou fait lire pas ou même bien écrit là-bas, istaqarra, mais vous prenez ça, il faut dire un ustad qui est capable de dire là, livre là, il falsifié là. Et même l'affaire, quand nous parlons d'Al-Fiqh al-Akbar, et Al-Wasiyya, dans Al-Wasiyya d'un falsifié istaqarra là, et Al-Fiqh al-Akbar, dans certaines bandes éditions, dans d'autres bandes choses qui Imam Abu Hanifa pas dire. Par exemple, concernant Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, son maman, papa, dans certaines éditions, il mettait que Imam Abu Hanifa peut dire, Imam Abu Hanifa peut dire que Nabi Karim, son maman, papa, il mot le kufr, d'un falsifier lui. Mais c'est un grand alim. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire ce ziyarat pendant assez de temps. Zahid Kawsari, Allama Zahid Kawsari, lui, il fait un travail recherche là, il amène un manuscrit pour prouver
qui maintenant falsifié sa bout là, Imam Abu Hanifa pas dire ça. Ouais. Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, pareil comme dans le domaine aqida, il présente un travail, comme ça même dans le domaine fiqh, masail, halal, haram, il fait un grand travail. Mais ce grand travail-là, il n'est pas fait en écrit dans forme livre, mais il fait dans forme d'un élément qu'il produit. Et les là, sur un élève, il a fait le travail là plus devant. Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, sur l'attachement avec ilm, on n'a pas d'accord avec ça dit monde qui dit mon fier Hanafi, mais seulement les pas gagne goût ilm. Quand Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, le ban masala, certaines ban masala discussion levée, mais il arrivait aussi que certaines ban molvida sur l'époque donne la jalousie pour Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, parce qu'Imam Abu Hanifa reconnu pour son fiqh, de dire mais bien faire une manière pour descendre en bas, de t'al donner coup de main khalifa, de donner l'idée de dire il peut dire ça pas bon, il peut dire ça pas bon, mais ça du monde danger ça, bien faire une manière élimine lui et ban la haine donne lui l'idée comment pour éliminer Imam Abu Hanifa de la prison. Man la donne l'idée de dire comme ça, faire aval poison. Finalement, nous vous dire qu'il est une suicidé. Imam Abu Hanifa a bloqué dans la prison de donner avant. Il refusait, il dit non, suicide dans Modine, haram. Maintenant, par force de bloquer, de dévider sa poison là. Imam Abu Hanifa, les shahid dans la prison. Imam Abu Hanifa, shahid dans la prison. Nous, Hanafi, peut-être nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Et c'est un moment qu'Imam Abu Hanifa dans la prison, sur les élèves, tu peux aller rendre visite. Quand elle rend visite, pendant sa visite-là, Imam Abu Hanifa, tu peux finir enseigne sur les élèves. Et quand un entendait, l'autre entendait, finalement, sa prison-là, il vient en madrasa. Prison-là, il vient en madrasa. Et parmi ces élèves, Imam Mohammed les dit, on en prend plus beaucoup avec Imam Abu Hanifa pendant qu'il est ici dans la prison. Oui. Nous ne sommes pas intéressés pour en prendre là, nous. Nous ne sommes pas intéressés pour en prendre. C'est ça dommage. Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, lui c'est une maîtrise de hadith. Mais dommage, Zodi peut faire du monde croire qu'Imam Abu Hanifa, de servir un terme, de dire yatim fait le hadith. Il y en a bien qui disent hadith, il n'y a pas qui connaît un hadith. Certains extrémistes de dire Imam Abu Hanifa, qui connaît 17 hadiths. Astaghfirullah. Imam Abu Hanifa, qui gagne l'occasion joindre plusieurs à un grand tabi'i, il gagne l'occasion de joindre plusieurs à un sahaba. Lui, ou peut dire, moi, il connaît 17 hadiths, là. Il n'est pas rentré dans la tête. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, Allah a donné une compréhension extraordinaire. Quand il a une issue levée, il analyse à la lumière du Coran et hadith. Et là, il arrive à une conclusion. Et finalement, le Tawgit, ban ulama, qui écrit à l'imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, parmi la dame, il y a Hafiz Zahabi. Ce terme qu'il a servi pour l'imam Azam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Extraordinaire. Mais par contre, Zodi, je gagne une vidéo, un monde de Pakistan peut faire une causerie. Il dit, hey, plug imam Azam कहते हैं मैं तो इनको imam नहीं मानता. Vous comprenez? Et je ne voulais pas accepter imam Abu Hanifa comme imam qui fait de dire imam et Azam. Sa quantité là donne haïr
Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Et même à Maurice, il y en a certains, les pas d'y aller directement, mais d'y aller d'une façon, comment dire, cassette, qui est Hanafi dans fausseté. Qui fait pour eux, de dire comme ça, Hanafi peut suivre un hadith qui est faible. Le plus grand argument, ça. Comment vous dire, nous pouvons faire ça? Voilà, il y a tel hadith là, il y a hadith là faible. Plus grand argument. Alors, juste pour donner une idée. Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, soban masalah qu'il donné, il pas basé le hadith fabriqué ou bien hadith faible. So analyse indiali qui s'acquitte cela di bizarre comme ça. Man qui pas d'accord avec ça, de peut dire à Imam Abu Hanifa ou bien Hanafi, fiqh Hanafi basé le ban hadith qui est faible, gagne votre propre la case un coup. L'exemple. Nous aussi, quand nous faisons wuzu, nous n'en prenons niyat comme ça, tawadda ou lira fil hadath, après là, nous disons a'udhu billah, nous disons bismillah. Ça veut dire au commencement de nos wuzu, nous disons bismillah. Hanafi, nous disons bismillah. Et naman les autres, imam, là aussi le dire, mais ça masla la aime. Certains Indiens disent wajib pour dire bismillah. Certains Indiens sunnat pour dire bismillah. Certains Indiens mustahab pour dire bismillah. Bref, lila, bismillah, lila. Mais seulement basé le qui preuve. Basé le qui preuve. Sa hadith qui est là, sa banjomon qui peut acquise nous, qui nous peut suivre hadith faible, lui-même lui dit hadith la faible. Oui. Bin Baz, il reconnaît que hadith la faible. Mais seulement il dit malgré ça, nous commençons wuzu par bismillah. Ce qui veut dire finalement, quand on acquise nous pouvons suivre hadith faible, toi-même tu prends hadith faible. Il est là devant moi là. Hadith faible. Deuxième. Un jour donne adhan. Normalement, nous connaissons adhan, ça, nous pouvons faire l'appel vers namaz. Adhan là peut donner, c'est Allah sur dhikr et en même temps l'appel. Nous pouvons prendre nous Allah et sur Rasoul. Alors celui qui donne adhan là, il fait wuzu là, il donne adhan. Mais si jamais il n'arrivait, par exemple, il est en retard, du monde là, il rentre, il dit, si il peut faire wuzu, tout ça là, mais pour finir arriver néanmoins 5, alors il n'est rentré, il donne adhan là, sans wuzu. Adhan là, il est valable, il compte là. Ça, c'est nous, Hanafi. Mais Ban Hazrat là aussi dit à ça. Ban là aussi dit à ça. Le dit, c'est un jour sans wuzu, il donne adhan. Adhan là, valable. Mais seulement de dire afdal, les meilleurs, qui du là, lui donne adhan là, avec wuzu. Mais seulement ça, preuve qu'il y en a là. Demande, il preuve là. L'aime les sites hadith là, après il dit hadith là faible, malgré ça, nous gagnons droit pour hadith là. Ça veut dire, basant le hadith faible, il peut déclarer un fazilat, un kitsos. Ça aime kitsos là, nous, ahlus sunnah wal jama'a. Basant le un hadith faible, quand nous peut dire nous faire ça, il dit ou non, pas gagnons droit parce que hadith là faible. L'exemple. Nous faisons wuzu, quand nous finissons faire massa à la tête, nous finissons faire massa aux oreilles, nous faisons massa les coups par derrière. Quand nous disons là, il y a tel argument hadith là. Nous disons hadith là faible. En d'autres mots, hadith là faible, résété, ça veut dire, pour eux, nous disons dans wuzu, faire massa les coups pas exister, ça bid'a. Right? Alors nous, quand nous basons sur un hadith faible, pour faire masalikou dans wuzu, de dire non, bid'a ça, mais par contre, les autres même,
muazzin bila donne adhan avec wuzu, de dire afdal ça, mais seulement il est basé sur un hadith qui est faible. Oui. Un hadith qui est faible, il est là devant moi, là. Donc reconnaître hadith là faible, malgré ça, de prendre hadith là. Comme ça même, un masala, un jumon de adhan, de ta inarrive là pour donner kama, un l'autre jumon donne kama. Nous, Hanafi, nous disons, celui qui nous donne adhan, lui-même lui donne akamat, livré, dit haq, et comme ça même, celui qui nous donne adhan, et l'autre jumon lui donne akamat, ça aussi, il balab, akamat là, balab, puis il y a guna là-dedans. Mais simplement, il meilleur, si ça jumon qui nous donne adhan là, il y a un jumon là, muttaqi par hizgar, qui nous donne akamat, ça là, alors, on demande permission avec lui, là, on donne un kamat là. Ou bien, si lui, il donne permission, on donne un kamat là. Nos hadiths, nous là. Man Hazrat, qui veut dire, Hanafi peut suivre hadith faible, j'autre même, de dire, masla là, pareil, le temps où il dit, mais qui preuve toi là? Il y a un hadith, l'yam dit hadith là faible. Même avec Swalbani tout, il dit hadith là faible. Ce qui veut dire, toi aussi, tu considères hadith faible quelque part. Ce qui veut dire, cette accusation qui donne faire, qui est Hanafi, ou bien nous dire, quand nous dit Hanafi, pour Maurice, nous dit Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui nous peut suivre un hadith faible, ben là peut suivre un hadith faux, une fausse affaire qui doit mettre dans la tête là. Rempli dans d'autres livres, hadith qui est faible. Rempli, il y en a beaucoup de masala comme ça. Beaucoup de masala. Plus, dans Jum'a, t'as là où on vient Jum'a, finina khutbah. Combien de khutbah finina? 2 khutbah. Comme ça même, Eid Bakrid, combien de khutbah il y en a? 2 khutbah. Le qui preuve. Ban Hazrat aussi bila dire des khutbah pour Eid, des khutbah pour Jum'a. Hadith qui est là, Ban Hazrat dit comme ça, hadith là faible. Mais seulement, nous ne prenons pas un qiyas qui nous fait, qui khutbah Jum'a, et n'a des, alors Eid Bakrid là aussi nous fait des khutbah. Nous fait un qiyas là, mais hadith qui est là, il fait, ban là, reconnaître, mais seulement de ne prendre hadith là. De ne prendre hadith fait pour donner masala qui Eid Bakrid et n'a des khutbah. Ce qui veut dire, cette accusation qui te fait à compte Hanafi là. Moi, trouve lui peut trembler là, moi. Parce qu'il te prend hadith qui fait, dit devant moi là, un de l'autre, hadith là, ban l'aim écrire. Après ban l'aim dit hadith là faible. Moi, avec moi, fiqh al-hadith, concernant क्या अदान कहने वाला ही अकामत कहेगा alors लीजिए nous लिसितनु बन रिवायत après डाला दीजिए उलमा ने इस मसले में इख्तिलाफ किया है कि अदान देने वाले का अकामत कहना बेहतर है या कि किसी दूसरे का अकामत कहना ज्यादा अफजल है लला इमाम मालिक कीजिए लोला इमाम अबू हनीफा कीजिए लोला इमाम शाफी कीजिए लोला les mêmes, là, get cette conclusion-là. Les gens que dono ahadith zaïf हैं, इसलिए दोनों तरह ही बेहतर है. Bon, tu aimes te jama hadith faible là bien résété, ici te jama hadith là faible mais seulement bien qu'a fait amal là. Ce qui veut dire de connaître sa public là, pas éduqué autant, alors venir en Betli, faire dit quoi hein? Islam, c'est bien suivre juste pas un hadith qui sahih. Mais quand en réalité, même hadith qui sahih, quand comme on dit, il ne peut pas descendre en bas la gauche. Donc mettre hadith sahih là, un côté, par exemple, demande shafaat avec Nabi Karim. Hadith là sahih, mais ça m'a devoir prendre. Oui. Demande shafaat avec Nabi Karim, hadith là sahih, ne pas prendre. Faire talqin, après,
qui nous finit faire dafne. Hadith là, bon, correct, valable. Mais ça ne doit pas mettre en pratique. Mais ça veut dire, c'est une notion qui doit dire, causer là. Nous suivons hadith sahih, ban Hanafi peut suivre hadith faible, une fausse affaire, ça. Alors, comme un conseil, me demande ban jeune, en prendre. Et quand nous disons en prendre, pas en prendre, quand on dit avec Internet, avec des pages papier, assis côté nos stades. Vous avez le droit de faire une recherche, mais seulement pas prendre comme dernier mot, tant que vous n'avez pas une passe-lit d'un filtre. Il faut que vous passe-lit d'un filtre, là où vous connaissez les genuines ou bien les pas genuines. Sinon, pas prendre comme ça. Parce que le Internet là, beaucoup de mensonges. Pas connaître, quand la vérité était si tant ban la cause mentie. Si tant ban la cause mentie. Alors, en prendre din, en prendre akida et en prendre fiqh. D'ailleurs, Hazrat Omar radiyallahu anhu, il dit, avant qu'il doit prendre responsabilité quelque chose, gagne compréhension de leur din. Hazrat Omar, tu peux aller dans le bazar. Il dit, tout le monde qui est dans la table de bazar là, doit obliger à en prendre la loi fiqh concernant le commerce, là, il faut gagner la table pour qu'il travaille dans le bazar. Parce que s'il n'est pas connu halal, haram qui était, mais comment il peut travailler? Alors, livré, nous pouvons assez les temps, nous avons occupation, tout ça là. Mais avec une facilité qui est là, nous sommes capables de trouver un moyen pour en prendre, surtout à l'Sunnah wal Jama'a, en prendre ou aqida bien avec une preuve et en prendre fiqh bien avec un argument. Avec un argument. Lis pas le moment pour raconter comment dire waqiya yadara, waqiya yadara. Non, lis pas le moment là. Lis pas le moment pour nous perdre nous l'énergie, nous l'argent avec comment dire tout bien comme ça, c'était le natra. Lis pas le moment là parce que ça l'époque là Nabi Karim ti dit ni dia ban sahaba les dia dans un zamana qui amal meilleur que ilm qui fait parce que Nabi Karim ti là alors même man sahaba comment de gagner d'affaires de venir demander Nabi Karim finit explique c'est simple là mais après Nabi Karim dit mais pour arriver un zamana quand ilm pour une priorité le amal qui fait parce que ça l'époque là pour une tellement fitna si un joman pan ena ilm sans ilm si les poils pratiques sodine ni vous commettez rien et ça est arrivé sans ilm nous commençons à pratiquer sans ilm nous commençons à causer sans ilm nous commençons à écrire et pour faire du monde croire nous ena ilm nous mettons bonnet là ça ôter là amama tout le monde mettait à ce là amenez amama tout qualité amama tout coulé amama chal nek prend chal mettez comme ça là correct infini bin hazrat bonnet salé PSA là mon frère pas connaître qui est dans là il met dans là ou bien l'éponge est dans là pas connaître qui est dans là oui astaghfirullah le sunnah wal jama'a c'est pas ça le sunnah wal jama'a l'état nous guette ça quatre grands imams là imam Malik Imam Azam Abu Hanifa, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Shafi'i rahmatullah alayhi. Ces quatre imams là, ils ont pour ilm si vous guettez. Il suffit pour faire nous comprendre qui nous tibis à faire. Imam Shafi'i sont chaouk pour ilm. Imam Ahmad ibn Hanbal sont chaouk pour ilm. Et tous les quatre imams, ils ne passent pas un moment difficile la cause d'un masla. Tous les quatre. On dit oui, Imam Abu Hanifa, shahid de prison. شهيد دا بريزون الله سبحانه وتعالى فحفاظة أمة نبي كريم صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه صلى الله على ياسين
صلى الله على المزمل صلى الله على المدثر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى جاني رحمت بلا کو سلام شمعی بزمیں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمعی بزمیں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع غوث اعظم امام التقى والنقى غوث اعظم امام التقى والنقى جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عاصیوں تامنو دامن مصطفیٰ عاصیوں تامنو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على تلاوة
القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم ربنا تقبل دعاءنا بوسيلة نبيك الكريم وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وببركة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. sábado, 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 tá só